салом бинандагони азиз, навгониҳои Тоҷикистону ҷаҳонро дар барномаи ахбори озодӣ пешниҳоди шумо мекунем. имрӯз 20 май аст ва ҳоло нигоҳе ба унвони чанде аз гузоришҳои барнома. мақомоти Тоҷикистон марги 21 сокини ноҳияи Рӯшонро тасдиқ карда ва мегӯянд феълан оромӣ дар ин ноҳия таъмин аст. умр ба адиби шинохтаи тоҷик меҳмонбахтӣ ва раиси собиқи иттиҳоди нависандагони Тоҷикистон вафо накард то нақшаҳояшро амалӣ намояд. вай гуфт ки ман ҳозир мехоҳам ки ҳамун ҷилди ҳамун асаромон якчанда ҷилд кунам, ҳам дар бораи драматургия, ҳам дар бораи шеърош. ва тарҷумони афғон баъди моҳҳои саргардонӣ тавонист аз чанголи толибон халос шуда худро ба амрико расонад. ман пеш аз посгоҳо аз мошин берун шуда пиёда дар 30 то 45 дақиқа аз канори он убур мекардам. дабири кулли созмони милали муттаҳид аз хабарҳои хушунати афзоянда ва марги одамон дар вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон изҳори ташвиш кард. Стефан Дюҷариш, сухангӯи созмони милал, рӯзи 19 май дар нишасти матбуотӣ гуфт дабири кул тарафҳоро ба хештандорӣ даъват карда аз онҳо хост тамоми кӯшишро барои ҳалли осоиштаи вазъияти ҳозира ба кор баранд. тавре пештар хабар дода будем, дар воқеаҳои хушунатбори Бадахшон ба сурати умум то ҳоло 30 нафар кушта ва даҳо тан захмӣ шуданд. танҳо дар ноҳияи Рӯшон дирӯз ҷасади 21 нафарро ба наздиконашон доданд. ҳамкорам Зарангези Наврӯшо имрӯз бо чанде аз намояндаҳои мақомот ва сокинони минтақа суҳбат дошт. ҳоло ӯ бо мо дар студия аст. Зарангез, сокинон ва мақомот дар бораи ваз чӣ мегӯянд? бале, шаҳло намояндаҳои шӯъбаи корҳои дохилии ноҳияи Рӯшон гуфтанд ки имрӯз дар ноҳия вазъ ором аст ва мактабу идораҳое ки дар ин чанд рӯзи ахир баста буданд ба кор шурӯъ кардаанд. тафтишот дар нисбати ҷавононе ки дар ин эътироз ширкат кардаанд шурӯъ шудааст ва дар ҳайати тафтишот муфаттишони шӯъбаи умури дохилӣ низ ширкат доранд. ба гуфтаи яке аз ҳамсӯҳбатони мо дар шӯъбаи корҳои дохилии ноҳияи Рӯшон ҳоло тақрибан 70 нафар дар боздошт қарор доранд ва дар нисбати тахминан 15 нафар барои ширкат дар эътироз парвандаи ҷиноӣ боз шуда беш аз 40 нафари дигар ҷарима карда мешаванд. ин ҳамсӯҳбати мо шумори кушташудаҳоро дар ҳодисаи Рӯшон 21 нафар гуфт. аммо сокинон мегӯянд ин омор бештар аст, ҳарчанд адади муайяне ном бурда намешавад. мусоҳибони мо аз миёни сокинони оддӣ мегӯянд дар ноҳия оромӣ ҳаст, вале мардум таҳти тарсу фишори равониянд ва ҳоло дар талош пайдо кардани наздиконашон ҳастанд. тавре маълум дар рӯзҳои амалиёт даҳо нафар боздошт шуданд ва наздиконашон аз сарнавишти онҳо дарак надоранд. азбаски дар ноҳия ҳамчунон интернет нест ва алоқаи мобилӣ ҳам дуруст кор намекунад, сокинон аз хориҷи кишвар барои тамос бо пайвандонашон мушкил доранд. хуб, Зарангез, як масъалаи ҷиддӣ баста будани роҳи мошингарди Душанбе Хороғ Қолма аст ки ҳам мақомоти кишвар ва ҳам сокинон изҳори нигаронӣ мекунанд. оё ин роҳ боз шудааст ё не? бале, шаҳло мақомоти ноҳия мегӯянд роҳҳо дар дохили ноҳия боз шудаанд ва равои мардум озод аст ва бархе аз постгоҳҳо дар атрофи маркази ноҳия дар ҳоли бардошта шудан аст. вале тавре мақомот мегӯяд роҳи Хоруғ Қулма танҳо тариқи пули боинӣ боз карда шудааст ки аз дохили шаҳри Хоруғ мегузарад, аммо роҳ аз маҳаллаи Чина ки барои равои сокинон мувофиқу наздиктар аст ҳанӯз баста мемонад ва тавре ба мо гуфтанд барои боз кардани ин роҳ мақомот бо ҷавонони ба истилоҳ норозӣ гуфтушунид доранд. зимнан дар мулоқоти намояндаҳои баландпояи мақомоти қудратӣ бо мардум дар Хоруғ ки тариқи телевизиони Бадахшон пахш шуд, ба баста будани роҳ ҳам таъкид шуда буд. вале мардум шукр мекунанд ки садои тиру туфанг шунида намешавад ва умедворанд вазъ ба ҳолати оддӣ бармегардад. ташаккур Зарангез барои суҳбат. бинандагони азиз, ҳамкорони мо вазъро ҳамоно пайгирӣ хоҳанд кард. моро тамошо кунед. имрӯз меҳмонбахтӣ шоиру драмнавис ва раиси собиқи иттиҳоди нависандагони Тоҷикистонро дар оромгоҳи Лучоб ба хок супориданд. шоири шинохтаи тоҷик шоми 19 май аз бемории дил даргузашт. марҳум 81 сол дошт. меҳмонбахтӣ 12 сол раҳбари иттифоқи нависандагон буд ва ин давраи кораш ситоишу танқидҳоеро дар пай дошт. муллораҷаб Юсуфӣ ва Шаҳлои Абдулло дар маросими видо бо меҳмонбахтӣ ширкат намуданд. خانه نویسندگان امروز سیرآدم است. ادیبان، منصبداران و مخلصان برای ودا با مهمانبختی آمدند. از جمله رستم امامعلی شهردار دوشنبه که در چنین مراسم ها خیلی کم دیده می شود.
نزدیکانش گفتند رهبر پیشین اتفاق نویسندگان ناگهان فوتید. با فکرم که ساعت یک بود که پسرش من زنگ زدم که کویابم یک گفت که تلفن نمیگیرد. بعد پسرش گفت که در بیمارخانه ما چیکار کرد؟ گفت کمتر دلش بند شد. من رفتم بیمارخانه و گفت که کمتر اینجا سوخته خیال کردن که معده‌اش. بعد در کاردیولوژی دیدن که دل نگی گفتن نه سرشوی بیماری هست. بیماری سرشویش هست. همش درست است. دیدن با همه حال شوخیاش با ما خیلی خندان شوخی کرده. بعد گفتم من کمتر خواب کنم. بعد بود که ساعت‌های 10 یکی زنگ زد تریواگه شد که گذشته. مهمان بختی سال 1946 در ناحیه رشت به دنیا آمده است. مرحوم سالهای گوناگون در تلویزیون تاجیکستان، تاجیک تلفیلم و تئاتر لاهوتی کار کرده است. مهمان بختی سالهای 1995 2000 وکیل پارلمان و سال 2005 تا 2010 عضو مجلس ملی بود. ادیبان از نقش او در ادبیات ستایش میکنند. ای جوانی مهمان بختی در چند جمهوری دیگر در روسیه هم به صحنه گذاشته شده بود، چون که زندگی انسان زمان معاصر درد ارمان‌های امون را حالت‌های بسیار عجیب زندگی همون زمانه را در بر میگیرن، فرا میگیرن، حقوق اطوار انسان‌ها را. مهمان بختی از سال 2003 تا 2015 رئیس اتفاق نویسندگان بود. بعضی‌ها از این دوره کاری او انتقاد کرده میگویند در این دوره نقش ادیبان در جامعه کمرنگ شد. خود مهمان بختی 8 سال پیش در صحبت با رادیوی آزادی این تنقید را رد کرده گفته بود رمان و پاوست‌های بسیار جالب ایجاد شده است. چیزای ادبی بسیارش با کار شخصی هر یک ادیب است. رئیس اتفاق نویسندگان که از نام وی اثر نمی‌نویسد، با فعالیت هر روزه هر یک ادیب دخل دارد و لیکن محاکمه اثرها این کار اتفاق نویسنده است. ارزش‌گذاری به زحمت ادیب در دوره فعالیت مهمان بختی اون چنانه که بود اما خیلی منظم. گزارشی همکاران ما از مراسم ویدو با مهمان بختی بود و رو می‌رم به موضوعهای دیگر. بعد آغاز جنگ بی‌دلیل روسیه در اوکراین، کشورهای غربی به ضد افراد ثروتمند و اقتصادی روسیه تحریمات سخت جاری کردند. اما آنگونه که تحلیلگران میگویند با وجود این تحریمات بخش بزرگ اقتصادی روسیه به یگان مشکل و یا حتی بسیار خوب کار میکند. گزارشی را در این باره همکارم طاهر سفر تقدیم شما خواهد کرد. اگرچه اقتصادی روسیه از تحریمات نفسگیر کننده رنج میکشد، ولی ساحه نفت و گاز آن همچنان پول نقدی زیاد به دست میآورد. برعکس انتظارات صادرات نفت روسیه چندان کم نشده است. بسیاری ها از جمله آژانس بین المللی انرژی و مشاوران می گفتند که شاید تولید نفت روسیه در ماه اول از 2 تا 3 میلیون بشکه کم شود، ولی شاید کمتر از 1 میلیون بشکه در روز کاهش یافته باشد. به فکر من حالا مقامات اتحاد اروپا میگویند اکنون چی باید کنیم؟ روسیه به تحریمات غرب هم پاسخ داد و اروپا را مجبور کرد به جای گاز و نفتی روسی منبع‌های دیگری انرژی جستجو کند. در فرانسه کشاورزان از حاصل بعضی از زراعت غله‌دانه و پارو گاز حاصل می‌کنند که برای صدها و یا هزاران خانواده کافی است. در پرتغالیا یک نیروگاه شناوری خورشیدی برابر به میدان فوتبال را به کار انداختند که تلاش برای دست کشیدن از گاز و نفت حساب می شود. معاون صدر اعظم آلمان چند پیش روسیه را به آن متهم کرد که گاز و نفتش را به حیث اسلحه استفاده می برد. در این میان قیمت این مواد سوخت بالا می رود، یعنی روسیه نفتی کم می فروشد و پول زیاد به دست می آورد. این یک تضاد است. هر قدر صادرات نفت روسیه کم شود، قیمت آن برای خریداران این نفت بالاتر می رود. شاید سیاستگزاران اتحاد اروپا این درد را تحمل کنند، اما از بازار بیرون کردن فروشنده بزرگترین نفت و محصولات آن در جهان به اثرات اقتصادی نمی ماند. تأثیر آن جهانی می شود. یک تأثیر دیگرش به انتقال مال و کالا در بازارهای جهانی است، چون افزایش قیمت مواد سوخت خرج باربری را زیاد می کند. اما با گفته کاهل، یک پیشنهاد اروپا برای تحریم دیگر به ضد روسیه ممکن است که سخت به اقتصاد این کشور ضربه بزند. اگر بیمه حمل و نقل را قطع کنند، یگان شرکت برای بارکشی از روسیه بیمه گرفتن نمی توانند. این یک خطری کلان است. اگر کشتی غرق شود یا به زمین برخورد، اگر یک فلاکت اکولوژی شود و آنها همه بیمه نداشته باشند، چی می شود؟
در حالی که اروپا در پی منابع نو انرژی می‌گردد، به گفته کاهل طلای روسیه در فروش نفت به هند و چین اندک بلندی کرده است، هرچند روسیه نفتش را ارزان و $30 کمتر از قیمت جهانی به آنها می‌فروشد. شما برنامه اخباری رادیو آزادی رو تماشا دارید. ماه آگوست سال 2021 زمانی سر قدرت آمدن طالبان، آمریکا نزدیک به 116,000 افغان را که در نهادهای حکومتی و یا نیروهای مسلح آمریکا ایفای وظیفه می‌کردند به جای امن انتقال دادند. آمریکا موافقت کرد که به آنها روابط مخصوص اقامت را در این کشور تقدیم کند. نجیب الله، ترجمان نیروهای آمریکایی مستقر در افغانستان، با خوف و خطر زیاد موفق شد که خود را از افغانستان به پاکستان و سپس به آمریکا رساند. نجیب الله برای اولین بار برف ایالت واشنگتن را به چشم خود می‌بیند. او فرزندانش را به تماشای برف اول دعوت می‌کند. نجیب الله یکی از آن شخصان است که شاید کسی به نجات یافتنش باور نداشت. ماه ایولی سال گذشته وقتی تلویزیون صدای آمریکا با نجیب الله مصاحبه کرد، نام او را پنهان و سیمایش را نشان ندادند، زیرا طالبان قصد کشتار این ترجمان نیروهای تعیینات خاص آمریکا در افغانستان را داشتند. آنها به من گفتند که جای اقامتم را می‌دانند و به نزدم می‌آیند. ماه آگوست نجیب الله و اهل عائله‌اش تلاش کردند که توسط فرودگاه کابل افغانستان را ترک کنند، ولی در گیرودار درآمدگاه یکی از فرزندان او بیهوش شد و آنها نتوانستند کشور را ترک کنند. همین طریق نجیب الله با 6 عضو عائله‌اش به شهر جلال آباد برگشت. آن وقت من تماما ناامید شدم. ولی فرماندهان سابق نجیب الله و یک سازمان جمعیتی از حساب سرمایه خودشان به کمک نجیب الله شتافتند. اکنون نجیب الله که در پیگرد قرار داشت میبایست 12 پاسگاه را عبور نموده به پایتخت کشور برگردد. من پیش از پاسگاه از ماشین بیرون شده پیاده در 30 تا 45 دقیقه از کنار آن عبور میکردم. عائله نجیب الله به پاکستان رسیده به روادیدهای خاص به امریکا سفر کرد. اثنای رسیدن به امریکا دوستان از خوشحالی سر عائله نجیب الله پول ریختند. تا جنگ نجیب الله مهندس برق بود، حالا میخواهد دانش خود را تکمیل نموده به شغل دوست داشته‌اش برگردد. فرزندانش هم در فکر تحصیلند. این سحر است. او 3 سال دارد و برادرش ابوبکر 6 ساله است. فرزندان نجیب الله منتظر آغاز سال نو خانه‌شند و خود او مجوز رانندگی دریافت نموده میتواند آزادانه بی خوف و خطر ماشینش را راند و در فکر آینده بهتر برای خود و اهل عائله شود. نمایش منکورد رکویم از روی اثر دروهای بورانی چینگیز ایمتov و در کارگردانی برزو عبدالرزاقов که باید شام 20 می امسال در تئاتر پدیده دوشنبه روی صحنه می آمد بازداشته شده است. وزارت فرهنگ تاجیکستان سبب روتن و اجرای مقررات کاری نامید. عابد نظریان معاون یکم وزیر فرهنگ تاجیکستان به رادیو آزادی گفت وزارت به حیث نهاد مسئول از این نمایش خبر نداشت و از مؤلفان خواست که پیش از به صحنه گذاشتن از نظر شروع بدیهی وزارت گذرانند. با سپاس به شما بینندگان عزیز که تا این لحظه برنامه ما رو همراهی کردید. نشر نوبت اخباری آزادی به انجام رسید، ولی خبرگزاری شوی نوترین چون همیشه در وبسایت ما و آزادی ویدیو گذاشته می شود. امیدوارم در 2 روز آینده صورت خوب داشته باشید. تا دیدار در هفته نو. خدا نگهدارت.